हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राज क्रिएशन चैनल रे समस्त को स्वागत। ओटीटी रे जो क्वेश्चन पड़थिला पेपर 2 रे सेट बी आसंतु डिस्कशन करबा। फर्स्ट डिस्कशन करबा हमें सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। देखंतु ए क्वेश्चन गुडी को भी हमर सीटीटी रे आसीबो, केवल डिफरेंस एति कि एठी ओडिया रे अछि और सेठी इंग्लिश रे आसीबो। फर्स्ट क्वेश्चन अछि निम्नलिखित संख्या मानकर मध्यमा केते। मध्यमा मागिथिले मु वीडियो रे कहिथिले कि फास्ट जो तथ्य देइछि से तथ्य गुडी को बड़रू सान बा सानरू बड़ क्रम रे सजै देले तापरे मझी संख्या दुईटी रो जोगफल को आमे 2 सहित हरिबा, जेतिके आंसर हबो सेतिके। एठी 26 और 26 आसीबो, 26 के दुई थरो 26 आछि। एठी गोटे ट्रिकी क्वेश्चन अछि। एठी आमे 26 रे 26 मिसेइबा, तापरे ताको 2 सहित हरिले आंसर मध्य 26 आसीबो। तो किछि कंफ्यूज हे जबे ना एटा 26 हबनी बधे आउ किछि हबो, किंतु यार आंसर 26 ही हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि निम्नोक्त मध्यरु केउंटी दृश्य श्राव्य सामग्री अटे। तो कलापटा, रेडियो, टेलीविजन, चित्रकार, या भितर कोउटा देखि परिबा और सुनि परिबा? टेलीविजन। नेक्स्ट अछि निम्नोक्त मध्यरु केउंटी आवेगर उदाहरण नुहे। क्रोध, भय, शारीरिक कार्य, प्रेम। क्रोध आमर आवेग, आम मन भितर गोटे आवेग सृष्टि होछि, जनक ऊपर हमकु राग लागुछि, भय लागुछि, आउ स्नेह प्रेम आछि। तो शारीरिक कार्यटा गोटे आवेगर उदाहरण नुहे। तापर क्वेश्चन अछि केउ समय को चाप और कष्टर पर्याय कुहा जाय। कैशोर अवस्था। कैशोर अवस्था रे चाप आ कष्ट दुईटी जाक थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि शेष बाल्यावस्था रे अधिकांश पिला लंबा एवं पतला देखा जांती, कारण कोन? तो सेमाने ठीक भाबरे संतुलित खाद्य खाइबा को पसंद करि नथांती। सेमाने विभिन्न प्रकार रोगर शिकार होइथांती। शरीर रो गंडी तुलना रे हाथ और गुड़ द्रुत बेगरे बड़ और शक्त हेबाकु लागे। उच्चतारे अत्यधिक वृद्धि हेउथिबारु सेमाने स्वाभाविक भावे पतला होइथांती। या भितरु राइट आंसर हबो सेमाने काहेकि पतला और लंबा देखा जांती, काहेकि ना शरीर रो गंडी तुलना रे हाथ और गुड़ द्रुत बेगरे बड़ और शक्त हेबाकु लागिथाय। तापर क्वेश्चन अछि विकास संबंध रे केउ उक्तिटी ठीक नुहे। विकास वंशगत और परिवेशगत प्रभाव उपरे पर्यवेसित। प्रारंभिक पर्याय रे विकास अधिक त्वरान्वित होइथाय। विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया। प्रत्येक व्यक्तिर विकास धारा स्वतंत्र। या भितरु देइछि कि केउ उक्तिटी ठीक नुहे। या भितरु ए सी डी तीनटा जाक उक्ति ठीक, बी उक्तिटी ठीक नुहे, काहेकि ना प्रारंभिक पर्याय रे विकास रो अधिक त्वरान्वित होई नथाय। एही ऑप्शन टी हमर भूल। नेक्स्ट अछि निम्नोक्त मध्यरु केउंटी अर्थपूर्ण शिक्षण रे एक उदाहरण अटे। बारंबार अभ्यास करी कविताटीए मने रखिबा, गाणितिक सूत्र गुड़िकर पुनरावृत्ति करिबा, कौनसी धारणार व्याख्याकरण, शिक्षकों को अनुसरण करी एक ज्यामितिक चित्र अंकन करिबा। या भितरु कोउटा अर्थपूर्ण शिक्षणर उदाहरण नुहे। कौनसी धारणार व्याख्याकरण करिबा, एथिरे हमकु अर्थपूर्ण शिक्षणर उदाहरण जणा पड़ू नाही। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियार प्रथम सोपानटी कोन? पाठ्य खसड़ा प्रस्तुति, शिक्षादान सामग्रीर चयन, पाठ्यक्रमर फलप्रदतार मूल्यांकन, शिक्षार्थी मानकर शिक्षण आवश्यकतार निरूपण। या भितरु राइट आंसर टे हेबो शिक्षादान सामग्रीर चयन। तापरे नेक्स्ट अछि 21, 21, 23, 24, 27, 25 रो माध्यमान केते? देखिले सीडीपी जो हमर लास्ट यूनिट सीडीपी रो अछि FC2 रे परिसंख्यान, सेटरू दुईटी क्वेश्चन आसिलानी। यार माध्यमान केते कोन करिवे ना, एठी जेतिकी अछि तथ्य जेतिकी अछि सबु रो जोगफल विभक्त जेतेटा संख्या अछि, गोटे दीटा तीनटा चारटा पांचटा छटा, ता सहित 6 भाग करबा। भाग कले आंसर हबो 23.5। नेक्स्ट अछि जेतेबेले गोटिए परीक्षण जहा मापिबाकू चाहूछि ताहा ही मापे, ताहाको परीक्षणर कोन कुहा जाय? वैधता ना पूर्वानुमान योग्यता ना विश्वसनीयता ना व्यावहारिकता?
ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବୈଧତା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣ ଯାହା ମାପିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ହିଁ ମାପେ, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷଣର ବୈଧତା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଶିକ୍ଷଣ ନିକଟ ପରିବେଶରୁ ଆହରଣ କରୁଥିବା ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଶିକ୍ଷଣ ପିଲାର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ସହପାଠୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ଭାବ ବିନିମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କେଉଁଟା ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ନା ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ସହ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କିତ? ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ସହ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର FC2 ବହିଟାରୁ ହିଁ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଆକଳନ କରାଯାଏ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିରେ କହିଥିଲି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଅଛି, ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟ ସହିତ ଆସିବ, ମାନେ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେକୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆସିବ ସେଟା ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ତ ୟା ଭିତରେ ବିଷୟ ଆସୁଛି, ବିଷୟ ନିପୁଣତା, ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା, ପ୍ରବେଶ ଜ୍ଞାନ, ମନୋବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବିଷୟ ଆସୁଛି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍, ଯାହା ବି ଆସିବ ସେଟା ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ସ୍ଥିରତା, ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ଅସ୍ଥିରତା, ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ସତ୍ୟତା, ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯୋଗ୍ୟତା। ତ ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା କହିଲେ ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ସ୍ଥିରତାକୁ ବୁଝାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶର ନିୟମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ବିକାଶ ହେଉଛି କେବଳ ପରିମାଣାତ୍ମକ, ବିକାଶ ହେଉଛି କେବଳ ଗୁଣାତ୍ମକ, ବିକାଶ ସବୁବେଳେ ଆନୁପ୍ରାସ୍ଥିକ, ବିକାଶ ହେଉଛି ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ। ତ ଅପସନ୍ ଡିଟି ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବିକାଶ ହେଉଛି ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା, ଏଥିରେ ସହପାଠୀର କିଛି ସିମ୍ବଲ ଦେଖାଉନି। ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, ଏଥିରେ ବି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି କିଛି କାମ କରୁଥିବାର ଅପସନ୍ ଦେଖାଉନି। ତାପରେ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି କରିବା, ଏଠାରେ ତ ସିମ୍ବଲ ଦେଖାଉନି। ତାପରେ ଦେଇଛି, ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦଳ ଯେହେତୁ ଦେଇଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଦଳ ହୋଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ୟାର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ହେବ, ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ପିଲାଟି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ? ବସ୍ତୁଟେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣେ କେବଳ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହବନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହବନି, କୈଶୋରାବସ୍ଥା ହବନି, ତ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଠି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଆସିବ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇବା। ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବନି। ଭିନ୍ନତା ଓ ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ତ ପିଲାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏଇଟା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ହବନି। ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା, ଏଟା ହବନି। ତ এই ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଭିନ୍ନତା ଓ ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ସାଧନଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥାଏ? ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ତନଖି ତାଲିକା, ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ତିନିଟା ଆମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ସାଧନୀ ତିନିଟା, ତ ତାର ସାଧନୀ ନୁହେଁ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲଟା କରୁଛି, ଭୁଲଟା ସୁଧାରିବାର ନାଁ ହିଁ ଧରୁନି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଯଦି ଜଣେ ଡାକିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ବାରମ୍ବାର ଆମର ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ କରୁଛି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଯିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳତା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବାଧକ ସାଜିଥାଏ? ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣର ବାଧକ ସାଜିଥାଏ, ଏଟା ହବନି। ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବ୍ୟବହାର, ଏଟା ବି ହବନି। ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକକ ଶ୍ରେଣୀ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗଦା ହେଇକି ରହିଥିବେ ତ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସେଠି ଆମର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବାଧକ ସାଜିଥାଏ। ସାମଗ୍ରିକ ଓ ଧାରାବାହିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ଏଟା ବି ହବନି। ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବାଧକ ସାଜିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମର ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସମୟକୁ କମାଇଥାଏ, ଜମା ବି ନୁହେଁ। ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସମୟକୁ କମାଇଥାଏ, ଏଟା ଭୁଲ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଭୁଲ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାର ବୋଝ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଭୁଲ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 23 ନମ୍ବର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ଡ୍ୟାଶ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ? ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାପନମୂଳକ, ମେଳକ, ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ତ ଏଇଟା ଆମର ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଉପରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇବା। ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ? ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଉପରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇବା। ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ତ ସେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଉନି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ 0 ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସମାଧାନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନମୁଖୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁ ଚିନ୍ତନଟା ଆମର ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ? ନା ବିଭିନ୍ନମୁଖୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ମାଗିଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି, ଏଠି କିଛି କିଛି ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ବି ଆପଣ ଥରେ ଦେଖିଦେବେ। ଏଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼, ଯେହେତୁ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ଅଛି ଏଟା ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହବନି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି, এই ତିନିଟା ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିନା ହବନି। ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି କେବଳ ଶିକ୍ଷକ କରିବେ, ତ ୟା ଭିତରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ବହୁବିଧ ବୁଦ୍ଧିତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଆମର ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର ଅଛି, ଆଲଫ୍ରେଡ ବିନେ ଅଛି, ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ଏଲ୍ ଥର୍ଷ୍ଟୋନ। ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସହଶୈକ୍ଷିକ ପାଠ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଗଳ୍ପ ଲିଖନ, ଖବରକାଗଜ ପଠନ, ପାଠାଗାର ପୁସ୍ତକ ପଠନ, ଗ୍ରିଡରେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି, ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା। ଯେହେତୁ ସେ ଦେଇଛି ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତ ସେଟା ହେବ ଗଳ୍ପ ଲିଖନ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବି.ଏଫ୍. ସ୍କିନର କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ବି.ଏଫ୍. ସ୍କିନର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧନ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ମନୋ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ ଅଛି ଲରେନ୍ସ କୋହଲବର୍ଗ,
ଏରିକ୍ ଏରିକ୍ସନ୍, ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋର୍ସ୍କି। ଆମର ଏରିକ୍ ଏରିକ୍ସନ୍ ହେଲେ ମନୁ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ ହେବେ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏରିକ୍ ଏରିକ୍ସନ୍। ଆମର CDPରେ ଯେଉଁ ବି 30 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଆମର FC2 ଆଉ FC4 ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି। FC2ରେ ପ୍ରାୟ 6ରୁ 7 ମାର୍କ ପଡ଼ିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି CTET ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ବହିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। OTET ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, JET ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ବହିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆମର CT ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ FC2 FC4 ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ FC1 FC3 ବହିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 30ରୁ 30 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାର୍କ ବି ଭୁଲ ହେବନି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।